time of an action. Tense basically tells the time of an action, whether it happens in the present time, happened in the past, or will happen in the future time. There are three tenses mainly: present tense, past tense, and future tense. There are three tenses: present tense, past tense, and future tense, and four subdivisions. One is simple tense or indefinite tense. Simple tense or indefinite tense. Next one is continuous tense. Next one is continuous tense. Then perfect tense and perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Total there are 12 tenses. Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous, then past simple, past continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, and future perfected continuous tense. Total there are 12 tenses: present simple, present continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfected, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfected continuous tense. First, when we take a verb eat, its base form is eat. Its base form is eat, and we can write eat, ate, eaten. This is present tense. You can't see her. Ate, past tense. Then it is past participle form of the verb. Eat, ate, eaten. Another example: write, wrote, written. Present, write, past tense, wrote, past participle, written. Another verb: speak. Speak, present tense, spoke, past tense, then spoken, past participle form. Go, present, went, past, gone, past participle form of the verb. Then we can write first present tense. First is simple present or present indefinite. Simple present or present indefinite tense. Here we write subject then verb in simple present tense. Then subject we can add auxiliary verb. Auxiliary verb means Sakaya Kriya then verb. In present tense, we can use do or does. ശരിക്കും ഓർത്തോണം, പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഡു ഓർ ഡസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസീവ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഡു ഓർ ഡസ് ആണ് വെർബിനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് ഡൂവും ഡസും ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഷീ ഹി ഡസ് ചേർക്കുന്നു. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ബാക്കി ഫ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ദേ, we, you. We are due to these subjects. Then how can we write? If we take eat എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, eat, ate, eaten. I do eat. ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. I eat. ഒരു വെർബിനോട് ഡു ചേരുമ്പം വെർബ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം. അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. നോ ചേഞ്ച് there. Then we do eat. We eat. They do eat. They eat. They do eat. They eat. Next, she ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുന്നത്? She does eat. She does eat. She does
ഈറ്റ്സ് സിംഗുലർ ആണ്. ഷീ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കും. ഷീ ഈറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷീ ഡസ് ഗോ. ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എസ് മാത്രം ചേർത്താൽ പോരാ, ഇ എസ് ഓയിൽ എൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ പണിഷ്. ഷീ പണിഷസ്. ഷീ ഡസ് പണിഷ് എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറും? ഷീ പണിഷസ്. അതുപോലെ ഷീ ഡസ് ക്യാച്ച്. ഷീ ഡസ് ക്യാച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നത്? ഷീ ക്യാച്ചസ്. മനസ്സിലായതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ദ സൺ ഡാഷ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. ദ സൺ ഡാഷ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. റൈസ്. സൺ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ വി യൂസ് ഡസ്. റൈസിനോട് ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ റൈസസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പ്രകൃതി സത്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പ്രകൃതി സത്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. റൈസസ്. അതുപോലെ കൗ. കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. ഈറ്റ്സ്. കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈറ്റ്സ് വന്നേ? കൗ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഡസ് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. അതുപോലെ വേറൊരു സെന്റൻസ് ചോദിച്ചതാണ്, ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് ഡാഷ് ഫോർ നോ മാൻ. സമയം ആരെയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് വെർബ് ചേർക്കും? ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് കണ്ട് പ്ലൂറലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്. സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നത്. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഡസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും? വെയിറ്റ്സ്. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നോ വൺ. ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. വീട്ടിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഐ എൻ ജി ഫോമിനോടൊപ്പം ബിയുടെ ഫോമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബിയുടെ ഫോം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈസ്, ആം, ആർ. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഈസ്, ആം, ആർ. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വാസ്, വെയർ. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വിൽ ബി, ഷാൾ ബി. പാസീവ് വോയിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈസ്, ആം, ആർ, ദെൻ ഐ എൻ ജി ഫോം. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പൊതുവായിട്ട് ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈസ്, ആം, ആർ, ദെൻ ഐ എൻ ജി ഫോം. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ വാസ്, വെയർ, ഐ എൻ ജി ഫോം. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ വിൽ ബി, ഷാൾ ബി, ഐ എൻ ജി ഫോം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആദ്യം എഴുതാം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വെർബിൻ്റെ എന്ത് ഫോമായിരിക്കുന്നത്?